ये याद रखो कि परमात्मा तुहाडे अंदर ही है। या इनू शेक्सपीयर ने इदां किया है, शेक्सपीयर जिन्होंने बड़े नाटक लिखे हैं, बहुत प्यारी गल की है उन्होंने। वो कहते हैं भगवान तो घर पर ही है, भगवान तो घर पर ही है, आप ही हैं जो टहलने बाहर गए हुए हैं। वो कहता भगवान तो घर च ही है, ये तुसी ही जिहड़े टहलन वास्ते घूमण वास्ते घर तो बाहर गए हुए हैं। जे तुसी बाहरों घर दे अंदर आ जावो तो तुहानू फिर पता लगे कि जिहड़े भगवान नू मैं बाहर लभ रिहा सी वो तो मेरे घर दे अंदर ही है। जिद्दां इहनूं एक छोटी जी कहानी के जरिए समझाइए कि एक सेठ सी जे को बहुत बड़ा घर सी। एक दिन वो सेठ घूमण वास्ते बाहर गया। जदों घूमण वास्ते बाहर गया, थोड़ी देर हुई बाहर गए नूं तां घर दी मालकिन ने यानी वो सेठ दी पत्नी ने अपने नौकर नूं बुलाया और नौकर नूं कहा कि रामू जा जल्दी जरा सेठ जी नूं बुला लिया, कोई जरूरी काम है। हुण रामू इस दरवाजे चों बाहर गया सेठ नूं लभण वास्ते, पर इधर सेठ सैर करदा करदा मन च सोचिया कि दिल करदा थोड़ी देर सिमरन ते बह लावां। कहंदे ओ दूजे पासे दी सैर करदा करदा घुम के घर दे दूजे गेट थणी घर दे अंदर आके जिथे मंदिर बनाया सी, मंदिर दे अंदर बह के ध्यान करन लग गया। हुण नौकर गया बाहर लभण वास्ते और पत्नी ने स्पैशल कहा सेठानी ने कि सेठ नूं लैके आई क्योंकि बहुत जरूरी काम है, जिथे भी होवे लभ के ले आई। हुण नौकर बेचारा गया बाहर, कदी किते लभे कदी किते लभे, बाहर लभदियां लभदियां सवेर तो दोपहर हो गई। जिहनूं पुछे सेठ जी देखे है, वो कहंदा नहीं देखे। फिर सोचा कि इधर दुकान ते ना होण, जिथे जिथे उन्होंने मित्र सी, जिथे जिथे दोस्त सी, जिहड़ी जिहड़ी पार्क चों जांदे सी, जिहड़े जिहड़े रेस्टोरेंट या खाना खांदे सी, वो नौकर पूरे नगर च घुम गया पर उन्होंने किते भी सेठ मिलिया ही नहीं। इधर पत्नी भी परेशान हो गई क्योंकि पत्नी नूं नहीं पता घर किहड़ा छोटा है। सेठ जी दूजे दरवाजे थरी आके मंदिर च बह गए, भगवान का सिमरन कर लग गए। तो हुण पत्नी बैठी इंतजार कर रही है। इधर जदों नौकर घूम के वापस आया, दोपहर तक वापस आया, बड़ा परेशान होया। कहंदा कि मैं बड़ी तलाश की, नौकर इन्ना परेशान कि कहंदा है कि सेठानी जी तो बड़े क्रोधित होणगे कि तू सेठ जी नूं लभ के नहीं लिया। कहंदे जदों घर वापस आया, सेठानी ने पूछा रामू तेरे मालिक किथे है, सेठ जी किथे है? कहंदा मालकिन बाहर सारा नगर मैं छान मारिया पर किते भी वो मैनू नजर नहीं आए, किते भी नहीं मिले मैनू, मैं बड़ा परेशान हो गया। तो सेठानी कहती फिर गए किथे, हो किथे चले गए? हाले गल्लां ही कर रहे जद नूं सेठ जी ध्यान वाले कमरे चों, पूजा वाले कमरे चों बाहर निकले। आए टहलदे टहलदे, कहंदे की गल हो गई, गुस्सा क्यों कर रही है रामू ते? वो कहंदी तुसीं किथे सी, मैं तो इहनूं तुहानूं तलाश करने वास्ते भेजिया सी। वो कहंदा बस मैं मंदिर च बैठा सी, बैठे दी अख लग गई, नींद आ गई, हुण अख खुली है तो बाहर आ गया। वो कहंदी तुसीं घर च ही सी? सेठ कहंदा हाँ मैं तो घर च ही सी, बस बह गया सी ध्यान ते, दिल कीता सिमरन करन नूं, बैठे बैठे दी पता नहीं कदों अख लग गई, हुण अख खुली है तो मैं देखिया वो दोपहर हो गई, हुण मैं बाहर आया। वो कहंदी यार रामू तो मैं भी परेशान होई जांदे सी, ये बेचारा पूरे नगर च तुहानूं लभदा रिहा, तुहाडे नाल जरूरी काम सी। सेठ कहंदा दसो। हुण काम तां बाद चों दसिया पर मूर्खता ते अपनी ते रामू पहला हसिया। कहंदा लै जे नूं मैं बाहर लभदा सी, जे मैं अंदर जाके देख लैंदा तां इन्ना परेशान होण दी मैनूं लोड़ पैनी नहीं सी। हुण असीं भी यही कहंदे आ कि भगवान तां घर दे विच ही है, ये तुसीं आ जिहड़े टहलण वास्ते बाहर चले जांदे हो। तो फिर कहंदे हो बाहर लभ लिया, इत्थे लभ लिया, उत्थे लभ लिया, आ रेस्टोरेंट च खाना खा के देख लिया मजा नहीं आया, उस शोरूम च जाके देख लिया आनंद नहीं आया, आ काम करके देख लिया खुशी नहीं मिली। वो खुशी तो उदों मिलेगी जदों तुहानूं तुहाडा मालिक मिलेगा, जिहड़ा कि कित्थे बैठा है। जरा गौर करो, हुण जिद्दां सेठ अपने एडे वड्डे घर दे मंदिर अंदर बैठा सी, अगर उत्थे रामू चला जांदा तां ओहदी मुलाकात सेठ ने हो जानी सी। इदां ही तुसीं बाहर लभदे फिरदे हो तां परमात्मा तुहाडे शरीर रूपी मंदिर च बैठा है। अगर इत्थे देख लैंदे तो फिर पता लगना सी कि जिहनूं मैं बाहर तलाश कर रहा वो तो मेरे कित्थे बैठा है, अंदर ही बैठा है। इसलिए अज तो की करना है, और इत्थे एक गल होर तुहानूं कहांगे कि अपने आप नूं चैक करना है। की चैक करना है? क्योंकि एक बहुत बड़े कवि होए है, दार्शनिक भी होए है यूरोप के अंदर, जरा गौर करना। उन्होंने नाम की सी फ्रांसिस थॉमसन। उन्होंने अपनी एक कविता के अंदर जो लिखा है, इत्थे असीं दा हिंदी च अनुवाद करांगे। वो दसदे है कि अगर तुम ऐसे काम करते हो,
अगर तुम ऐसे काम करते हो जिससे वो ईश्वर तुमसे दूर हो जाता है तो जान लो कि तुम अपनी खुशियों, आनंद और शांति से भी दूर हो जाते हो। बड़ी प्यारी लाइन लगी सानू कि अगर तुसी जीवन च इदां दे काम करदे हो, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਉਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ कि जे तुहाडे जीवन च अज आनंद घट है, तुहाडे जीवन च अज खुशी घट है, तुहाडे जीवन च अज शांति घट है, तो इहदा मतलब की है? ये चेक करन दी लोड़ है कि मैं कर्म किदां दे कर रहा। इहदा मतलब जे शांति घट है, खुशी घट है, प्रेम घट है, आनंद घट है, तो मैं वो कर्म कर रहा जिहड़ा मेरे रब तो मैनू दूर कर रहे हैं। समझदे हो कि नहीं? इसलिए सवेर तो लैके शाम तक थोड़ा चेक करिया करो कि मैं जो बोल रहा हाँ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਦੂਰ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਰੱਬ ਦੂਰ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸੋਚੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੂਰ ਜਾਏਗੀ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਏਗਾ ਉਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਮੈਂ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟੈਪ ਉਠਾਈਏ, ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਨਮਸਤੇ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਅਗਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਗਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, अगर सवेरे उठते ही झगड़े करने शुरू कर दिए, अगर सवेरे उठते ही मोबाइल च वो देखना, वो सुनना शुरू कर दईए जो सानू लियावे बुरे पासे, तो फिर जरा सोचो रब खुश किदां होएगा। तो जे रब ही साडे नेड़े नहीं आएगा तो फिर असीं अपनी खुशियां, अपना आनंद, अपनी शांति आप ही खत्म कर रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए अज तो विचार करना है, एक लिस्ट बनानी है कि मैं रोज इदां दे कर्म करा, वो कर्म कि मैनू तसल्ली होवे कि यह काम मेरा मैनू रब दे नेड़े लैके जान वाला है। क्योंकि यह गल याद रखना कि जेडे अच्छे कर्म हुंदे हैं ना, शुभ कर्म हीरे भये, शुभ कर्म हीरे भये, अशुभ कांच समान। एक हुंदा शुभ कर्म और एक हुंदा है अशुभ कर्म। और इस शब्द अंदर दसिया है कि शुभ कर्म हीरे भये, अशुभ कांच समान, जाके पास जो है ताकि उतनी कीमत जान। कहते अच्छे कर्म हीरियां दे समान है, तो जेडे बुरे कर्म है वो कच दे समान है। हुण जेदे कोल जो चीज जिन्नी ज्यादा होवे ओदी कीमत भी उन्नी ज्यादा होनी है। हुण समझ लो एक बंदा अच्छे कर्मा रूपी हीरे जोड़ रहा है, ओदी झोली च हीरे ही हीरे है, तो एक बंदा बुरे कर्मा रूपी कच पत्थर इकट्ठा करता रहा है। हुण ओहदे कोल कच ही कच है, तो हुण जरा सोचो कीमत किहदी होएगी। तुसीं समझदार हो, आप ही अंदाजा ला लो कि कीमत ज्यादा किहदी है, जिन्हें हीरे इकट्ठे कीते ओहदी जां जिन्हें कांच इकट्ठा कीता ओहदी? जवाब दिओ। हीरे इकट्ठे कीते ओहदी कीमत है ना। तो फिर तुसीं सोच लो कि जिहड़े शुभ कर्म है, अच्छा बोलना, अच्छा करना, अच्छा सोचना, नेकियां करनियां, ये हीरियां दे समान है।
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕੱਚ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਚੁਗਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਛੇ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਹੀਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਕੱਚ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਕੱਚ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੱਚ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਵੀ ਇਹ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਕੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕੱਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਤੇ ਜਾਂ ਹੱਥ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਕੱਚ ਦੀ, ਉਲਟਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਔਰ ਉਲਟਾ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛੇ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਹੀਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਹੀਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛੇ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਹੀਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਭ ਨਾਲ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੱਚ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪ ਤਕਲੀਫ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਵੈਸੀ ਭਰਨੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਨੋਟ ਕਰੇ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਕਰਨੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਛਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਬੁਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 80 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ, ਪਰ ਜੇ ਪਾਣੀ ਪਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਹੈ, 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਲੀਟਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਲਾਵਾਂ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਸਤਾ ਹੈ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾ ਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਫੇਰ ਕੀ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਈਏ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਲਈ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤਾਂ ਤੇਲ ਹੀ ਪਾਣਾ ਚਾਹੇ ਮਹਿੰਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਤੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਸਵੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਆਫਿਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਆਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਲ 'ਚ ਨਮਕ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਆਹ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੰਗਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫੇਰ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੰਗਾ ਪੇਪਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਆਵੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਆਵੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਏਕਤਾ ਵਾਲਾ ਆਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਕਰਮ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਬੀਜ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਦੌੜਦੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਵਾ ਦਿਓ, ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਆ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਆਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਦਮ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਲ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਆਹ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਨਤੀਜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਆਏਗੀ, ਸਕੂਨ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਗਲਾਸ ਚੱਕਿਆ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਹੈਲਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੀਵਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇਠ ਸੀ। ਉਹ ਸੇਠ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਤਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਮਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੇਠ ਦਾ ਬੇਟਾ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਤਾਂ ਜੂਆ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਸੇਠ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਖਿਰ ਇਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਸੇਠ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੇਠ ਦਾ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸੇਠ ਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੇਠ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖ ਬੇਟਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਲੋਤਾ ਬੇਟਾ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਸ ਵੀ ਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੰਤਿਮ ਇੱਛਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਇੱਛਾ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਨਾ ਜੂਆ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੇਰੀ ਅੰਤਿਮ ਇੱਛਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਜੂਆ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਜੋ ਮੰਗੂਗੇ ਮੈਂ ਦਊਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੁਣ ਬਾਪ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਮੇਰੀ ਅੰਤਿਮ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸੇਠ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੂਆ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਵਚਨ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਵਚਨ ਕਰ। ਬੇਟੀ ਨੇ ਬਾਪ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਵਚਨ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਚਨ ਕਰ। ਪੀਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦ ਵੀ ਪੀਣੀ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਣੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੀਣ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਾਲ ਪੀਣੀ। ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਾਲ ਪੀਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਦੋ ਦੋ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਚਾਰ ਚਾਰ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਮੈਂ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜੇ ਤੂੰ ਜੂਆ ਖੇਡੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਜੁਆਰੀ ਨਾਲ ਖੇਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜੁਆਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੂਆ ਖੇਡੇ, ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜੁਆਰੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਖੇਲਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਜੁਆਰੀ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਅ ਲੱਗਣਗੇ, ਛੋਟੇ ਮੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ 100 ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗਦਾ, 1000 ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਊਂਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਜੂਆ ਖੇਡੂਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਜੁਆਰੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ, ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਪ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਬਾਪ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉੱਠੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਠਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ, ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੱਭ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥੋੜੀ ਲੱਭਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਨੌਕਰ ਭੇਜ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਰ ਪਿਆ ਲੱਭਣ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਸੀ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੀਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਹਿ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਆਖਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੇਠ ਦਾ ਲੜਕਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਏਦਾਂ ਬੈਠਾ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਜੀਭ ਕੱਢ ਕੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧੌਣ ਸਿੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਗਰਦਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੁੱਤੀ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਉੱਧਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਦੀ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ? ਜਿਆਦਾ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੁੰਡੇ ਮੂੰਹ ਪਿਓ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਸਤੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਸਾਈਕਲ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਕੂਟਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਲੱਗਦਾ ਬਈ, ਨਿਕਲ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ। ਖੜ ਕੇ ਚੱਕਣਾ ਵੀ ਕੀ, ਕਿਤੇ ਮਰਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਪੈ ਜਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਟੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਿਖਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਉੱਧਰ, ਆਪਣਾ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਨ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਖੜਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਲੀਵਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆ ਬਾਹਰਲਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਗਿਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੇਠ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਦਾਈਆ ਪੀਂਦਾ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਪੀਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੇਠ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਘਰ ਵੀ ਸੀ, ਪਤਨੀ ਵੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਘਰ ਵੀ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਪਤਨੀ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੇਠ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੱਲ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦਾ ਆਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੈ, ਕੋਠੀ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਤਨੀ ਵੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਤਨੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਘਰ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਸੇਠ ਦੇ ਲੜਕੇ ਤੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਆਹ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਾਪ ਸਮਝਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਅਮੀ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜੀਵ ਸੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ है। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।